बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता के सम्मान में बीएसपी मैदान में, विद्यार्थियों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, कैसी हो, देश की नेता कैसी हो, साहब श्री कांशी राम जी अमर रहे, साहब श्री कांशी राम जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर जसवीर सिंह गढ़ी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब कांशी राम जी अमर रहे, अमर रहे हमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 देश की नेता कैसी हो, मायावती कैसी हो, वक्त बदल दो, काज बदल दो, बेईमाना का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार में कमी है, जो सरकार में कमी है, वो सरकार बदलनी है, वक्त रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार में कमी है, जो सरकार में कमी है, वो सरकार बदलनी है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, मोदी योगी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। केंद्र की भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कैप्टन सरकार मुर्दाबाद 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 कानूनी धर्मपद मुर्दाबाद 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 रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार में कमी है, जो सरकार में कमी है, वो सरकार बदलनी है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जसवीर सिंह गढ़ी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश की नेता कैसी हो, मायावती कैसी हो, देश की नारी कैसी हो, मायावती कैसी हो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की नेता कैसी हो, मायावती जैसी हो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे अमर रहे जय भारत जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, अमर रहे अमर रहे बाबा साहब का दी सोच थे, करा देंगे ठोक के, बाबा साहब का नाम मिशन अधूरा, सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब का नाम मिशन अधूरा। हम सब मिलकर देश की नेता कैसी हो, मायावती कैसी हो, देश की नेता कैसी हो, मायावती कैसी हो। बहुजन के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, नारी के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, किसानों के सम्मान में, बीएसपी मैदान में।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे मान्यवर साहब कांशी राम जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे कुमारी मायावती जी जिंदाबाद 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 सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी जिंदाबाद 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 सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सरदार जसवीर सिंह गढ़ी जी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है मोदी जोगी मुर्दाबाद 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 कैप्टन सरकार मुर्दाबाद 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 मनीषा कातला नु फाहे लाओ नारी के सम्मान में बीएसपी मैदान में भोजनों के सम्मान में बीएसपी मैदान में ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਭਾਈ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 जय भीम जय भारत जय भीम जय भारत ਆਜਾ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से ਡਾਕਟਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਆ ਸਟੈਂਡ ਮੇਰਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆ ਜੀ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਬਲ ਬਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਤਨ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ, ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ। ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇ BJP ਇੰਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਨੇ, RSS ਨੇ, BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ, ਪਿਛੜਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਦਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਨੇ ਔਰ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ BJP ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ BJP ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ SC ST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ BJP ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ BJP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਟਲਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮੰਦਰ ਸੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਭੈਣ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਔਰ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, OBC ਬੈਕਵਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਮੋਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਾਤਲ ਹੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਸ ਬੁੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੂਤ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਕੁੱਟਣ ਨੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ BJP ਦਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬੁੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ BJP ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਸੰਘ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ BJP ਦੇ ਜਨਸੰਘੀਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਛਾ ਕੜਾ ਔਰ ਭੇਜੇਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ BJP ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੈਂਪਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੂੰ 4 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਲਾਇਆ, ਮੂਤ ਪਲਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲਾ ਆ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲਾ ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ BJP ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਵਰਸਿਸ ਦਲਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ BJP ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। BJP ਜਿਸ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ BJP ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BJP ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਾੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਾੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ। ਇਹ ਚਟਾਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੱਲ BJP ਨੇ SSP ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੋ BJP ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਉਹ ਹਾਰ ਪਾਣ ਚੜ ਜਾਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਧ ਸੇ ਧੋਵਾਂਗੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਧੋਇਆ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਾ ਜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।